સમાંતર મધ્યક એ અને બી આપેલ સંખ્યાઓ છે। આ સંખ્યાઓ વચ્ચે સંખ્યા કેપિટલ એ ઉમેરી શકીએ કે જેથી એ બી સમાંતર શ્રેણીમાં હોય તો આવી સંખ્યા a ને આપેલ સંખ્યાઓ a અને b નો સમાંતર મધ્યક કહેવાય। a અને b સમાંતર શ્રેણીમાં થાય એટલે બીજું પદ માઈનસ પહેલું પદ, ત્રીજું પદ માઈનસ બીજું પદ નો તફાવત સમાન થાય। एक बाजू है 2a is equal to minus आ बाजू 2a is equal to a plus b, a is equal to a plus b upon 2। व्यापक રીતે આપેલ બે સંખ્યાઓ a અને b વચ્ચે આપણે ઈચ્છીએ તેટલી સંખ્યાઓ ઉમેરી શકીએ જેથી બનતી શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી હોય। ધારો કે a અને b વચ્ચે કેપિટલ A1 A2 up to an એવી n સંખ્યાઓ છે કે જેથી a A1 A2 up to an b સમાંતર શ્રેણી બને। b એ સમાંતર શ્રેણીનું n+2 મું પદ છે। આ A1 A2 up to n પદો છે, એની આગળનું પદ આ પહેલું પદ થઈ જશે। a અને b વચ્ચે આ પહેલું પદ થઈ જાય, આ બીજું થાય, ત્રીજું થાય, આ n+1 મું પદ થાય અને આ n+2 મું પદ થાય। b એ સમાંતર શ્રેણીનું n+2 મું પદ છે। b tn a plus n minus 1 into d પ્રમાણે b is equal to a plus n plus 2 minus 1 into d is equal to a plus n plus 1 into d। a આ બાજુ લઈ જાઉં છું ને n plus 1 છે મતલબ d is equal to b minus a upon n plus 1। a અને b વચ્ચેની n સંખ્યાઓ નીચે પ્રમાણે છે। a1 is equal to a plus d એટલે a અને d વચ્ચે આ જે n સંખ્યાઓ છે જે શોધવી હોય તો પહેલા d શોધી કાઢવાનું। d is equal to b minus a upon n plus 1। तो a1 is equal to a plus d, a2 is equal to a plus 2d, a3 is equal to a plus 3d and so on, an is equal to a plus nd। જેથી બનતી શ્રેણી સમાંતર એક્ઝામ્પલ નંબર 14 જેથી બનતી શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી હોય તે રીતે 8 અને 26 વચ્ચે 5 સંખ્યાઓ ઉમેરો। ધારો કે 8 અને 26 વચ્ચે 5 સંખ્યાઓ a1 a2 a3 a4 a5 છે। therefore 8 a1 a2 a3 a4 a5 ને 26 સમાંતર શ્રેણી છે। આ સમાંતર શ્રેણી બને। d is equal to b minus a upon n plus 1, a is equal to 8, b is equal to 26। કેટલી સંખ્યા 5 સંખ્યા ઉમેરવાની છે તો n is equal to 5। d is equal to b minus a upon n, 26 minus 8 upon 5 plus 1, 18 upon 6 is equal to 3। હવે a1 a2 a3 a4 અને a5 શોધવાના છે તો a1 is equal to a plus d is equal to 8 plus 3 11, a2 is equal to 8 plus 2 into d, 8 plus 2 into 3 6 is equal to 14। આમાં 3 ઉમેરી દો એટલે 14, 14 માં 3 ઉમેરી દો એટલે a3 મળશે। a3 is equal to a plus 3d is equal to 8 plus 3 into 3 9 is equal to 17। a4 is equal to a plus 4d is equal to 8 plus 4 into 3 12 is equal to 20। a5 is equal to a plus 5d is equal to 8 plus 5 into 3 15 23। એટલે 8 plus 3 11, 11 plus 3 14, 14 plus 3 17, 17 plus 3 20, 20 plus 3 23। therefore 8 અને 26 વચ્ચે 5 સંખ્યાઓ
therefore 8 અને 26 વચ્ચે 5 સંખ્યાઓ 11, 14, 17, 20, 23 છે. એક્ઝામ્પલ નંબર 50. જો a અને b નો સમાંતર મધ્યક a n plus b n upon a n minus 1 plus b n minus 1 હોય તો n નું મૂલ્ય શોધો. a અને b નો સમાંતર મધ્યક a n plus b n upon a n minus 1 plus b n minus 1 છે. Therefore a plus b upon 2 is equal to a n plus b n upon a n minus 1 plus b n minus 1 क्रॉस गुणाकार कर दिए. a plus b into a n minus 1 plus b n minus 1 is equal to 2 into a n plus b n. a into a n minus 1 plus a into b n minus 1 plus b into a n minus 1 plus b into b n minus 1 is equal to 2 into a n plus 2 into b n. આ થશે a n plus a into b n minus 1 plus b into a n minus 1. અહીંયા ગુણાકાર ઘાતનો સરવાળો 1, અહીંયા ઘાતાંક 1 છે, b 1 plus n minus 1 એટલે b n થશે is equal to 2 into a n plus 2 into b n. આ બધા આ બાજુ લઈ દઈએ. a n plus a into b n minus 1 plus b into a n minus 1 plus b n minus 2 into a n minus 2 into b n is equal to 0. a n minus 2 a n minus a n થશે. b n minus 2 એટલે minus b n થશે. a into b n minus 1 plus b into a n minus 1 plus b n minus a n minus a n minus b n is equal to 0 થશે. એટલે a n minus 2 into a n એટલે minus a n, b n minus 2b minus 2 into b n એટલે minus b n થશે. આ બે પદ લઈએ અને આને આ બે પદ લઈએ. Therefore b into a n minus 1 minus a n plus a into b n minus 1 minus b n is equal to 0. આ બે પદ અને આ બે પદ લીધા. આ બે પદ એટલા માટે લીધા કે એમાંથી a n કોમન, આ બંનેમાંથી b a n minus 1 કોમન, આ બંનેમાંથી b n minus 1 કોમન. a n minus 1 કોમન, b minus a રહેશે અહીંયા આગળ. a n minus 1 કોમન ના ખ્યાલ આવે તો આવું સમજી લો, આ બે પદમાંથી a n minus 1 કોમન, તો a n upon a n minus 1, આ a n minus 1 આમાંથી પણ કોમન નીકળી ગયા છે એટલે એના વડે ભાગી દઉં છું. a n minus 1 ભાગાકાર ઘાતની બાદબાકી a n minus n minus 1 a minus n minus n plus 1 એક કેન્સલ એટલે a 1 રહેશે એટલે a રહ્યા. એવી જ રીતે આમાંથી b n minus 1 કોમન, a minus b is equal to, આમાંથી માઈનસ કોમન લઈ લો એટલે બે બ્રેકેટ ઇક્વલ થઈ જાય. a n minus 1 into b minus a minus common b n minus 1 into a minus b is equal to b minus a is equal to 0. b minus a into a
a raised to n minus 1 minus b raised to n minus 1 is equal to 0, b minus a is equal to 0, or a raised to n minus 1 minus b raised to n minus 1 is equal to 0 is equal to b અશક્ય. a અને b વચ્ચે સમાંતર મધ્યક a raised to n plus b raised to n upon a raised to n minus 1 plus b raised to n minus 1 a અને b ભિન્ન છે એટલે અશક્ય. a raised to n minus 1 is equal to b raised to n minus 1 અને છેદમાં લઈ જો a upon b raised to n minus 1 is equal to 1. ઘાતાંક a નો પણ ઘાતાંક અને b નો પણ ઘાતાંક સરખો છે એટલે કોમન માં લખ્યું અને આ રીતે લખી શકાય a upon b raised to n minus 1 is equal to a upon b raised to 0. therefore આધાર સરખો ઘાતાંક સરખાઈ દઈએ n minus 1 is equal to 0, n is equal to 1. એક્ઝામ્પલ નંબર 16. 1 અને m વચ્ચે m સંખ્યાઓ એવી રીતે મૂકવામાં આવે છે કે જેથી બનતી શ્રેણી સમાંતર શ્રેણી હોય અને 7મી અને m - 1મી સંખ્યાનો ગુણોત્તર 5:9 હોય તો m નું મૂલ્ય શોધો. ધારો કે 1 અને 31 વચ્ચે a1 a2 a3 up to am સમાંતર મધ્યકો આવેલા છે. therefore 1 a1 a2 a3 am અને b એટલે 31 સમાંતર શ્રેણીમાં છે. a is equal to 1, b is equal to 31, n is equal to m. d is equal to b minus a upon n plus 1, 31 minus 1 upon m plus 1 is equal to 30 upon m plus 1. હવે 7મી અને m - 1મી સંખ્યાનો ગુણોત્તર 5 upon 9 છે એટલે કે a7 upon am -1 is equal to 5 upon 9. આમ સમાંતર શ્રેણીમાં ગણીએ તો a7 એટલે 8મું પદ થાય અને am 8મું પદ થાય, am -1 એટલે mમું પદ થાય. બરાબર? તો 8મું પદ શોધવાનું સૂત્ર a plus 7d થાય અને a plus m - 1 into d. સમાંતર શ્રેણીમાં અહીંયા પહેલું પદ ગણીએ, બીજું તો આ 8મું પદ થાય. બરાબર? અને આ m મું પદ થાય. તો 8મું પદ શોધવાનું સૂત્ર a plus 7 into d અને m - 1 પદનું સૂત્ર a plus m - 1 into d. એટલે a plus 7 into d, a plus m - 1 into d is equal to 5 upon 9. a એટલે 1, d એટલે 30 upon m plus 1. therefore a એટલે 1 plus 7 into d, d 30 upon m plus 1 upon a1 plus m minus 1 into d, d એટલે 30 upon m plus 1 is equal to 5 upon 9. લસા લઈએ m plus 1 plus 201 m plus 1 plus 30m minus 30 is equal to 5 upon 9. 30 अंदर मल्टीप्लाई करना है. m plus 211 31m minus 29 is equal to 5 by 9. क्रॉस गुणाकार करना है. 9 into m plus 200
211 is equal to 5 into 31m minus 29. 9m plus 1899 is equal to 155m minus 144. ઓકે, અને આ સાઈડ લઈ જાઉં અને આ બાજુ લાવો એટલે 146m is equal to 2044. m is equal to 2044 upon 146. Therefore m is equal to 40. સાતમી અને m - 1 મી સંખ્યા સાતમી અહીંથી ગણવામાં આવે તો આઠમું પદ થાય અને આ m મું પદ થાય, બરાબર. આઠમું પદ એટલે a plus 8 minus 1 into d એટલે 7d થશે અને m મું પદ એટલે a plus m minus 1 into d. a અને d ની કિંમત મૂકી દો અને ક્રોસ ગુણાકાર કરી એટલે m મળી જશે. 29 into 5 એટલે 145 આવશે. ઓકે, 145 plus 1899 એટલે 2044 આવશે. m is equal to 40. એક્ઝામ્પલ નંબર 70. એક વ્યક્તિ તેની લોનની ચૂકવણી માટે પ્રથમ હપ્તામાં ₹100 ભરે છે. જો દર મહિને હપ્તાની રકમમાં ₹5 વધારે ભરે તો તેના 30મા હપ્તામાં કેટલી રકમ ચૂકવશે? પ્રથમ હપ્તામાં 100, દર મહિને હપ્તાની રકમમાં 5 વધારો કરે છે, 105, 110, 115. A is equal to 100, D is equal to 5, 105 minus 100. તો તેના 30મા હપ્તામાં તો T30 શોધવાનું છે. Tn is equal to A plus n minus 1 into D. T30 is equal to A 100 plus 30 minus 1 into 5. 100 plus 29 into 5. 100 plus 145 is equal to 245. એટલે 30મા હપ્તામાં therefore 30મા હપ્તામાં ₹245 ચૂકવશે. એક્ઝામ્પલ નંબર 18. એક બહુકોણમાં બે ક્રમિક અંતઃકોણોનો તફાવત 5 અંશ છે. જો સૌથી નાનો ખૂણો 120 અંશનો હોય તો બહુકોણને બાજુઓની સંખ્યા શોધો. A is equal to 120, અંતઃકોણનો તફાવત 5 અંશ. ધારો કે બહુકોણને n બાજુ છે. n બાજુવાળા બહુકોણના અંદરના ખૂણાનો સરવાળો બરાબર n minus 2 into 180. હવે બહુકોણ એટલે ત્રિકોણ, ચતુષ્કોણ, પંચકોણ, ષષ્ઠકોણ, સપ્તકોણ. n બરાબર 3 લઈએ તો 3 minus 1 1 into 180 એટલે ત્રિકોણને ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો અંદર જે ખૂણા છે ત્રિકોણની અંદર એ ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો 180. n બરાબર
4 લઈએ તો n - 4 એટલે 2 2 into 180 180 2 into 1 એટલે 360 ચતુષ્કોણના ચારે ખૂણાનો સરવાળો 360 એ પ્રમાણે ઓકે હવે n બાજુવાળા બહુકોણના અંદરના ખૂણાનો સરવાળો Sn બરાબર n/2 2a plus n minus 1 into d. Therefore n/2 2a plus n minus 1 into d is equal to સરવાળો આપણને આપી દીધો છે n minus 2 into 180 n/2 a 120 plus n minus 1 d 5 is equal to 180 n minus 360 n/2 into 240 plus 5n minus 5 is equal to 180 n minus 360 અને આ બાજુ ગુણી દઈએ 240 minus 5 235 n into 235 plus 5n is equal to 2 આ સાઈડ મલ્ટીપ્લાય કરી નાખીએ 360 n minus 720 235n plus 5n square is equal to 360n minus 720 okay હવે 5n square 360n આ બાજુ ને 720 આ બાજુ લાવીશું તો 235n minus 360n plus 720 is equal to 0 એટલે 5n square minus 125n plus 720 is equal to 0 5 common ને બધું છેદમાં તો n square minus 25n plus 144 is equal to 0 અવયવ n minus 16 into n minus 9 is equal to 0 n is equal to 16 or n is equal to 9 n is equal to 16 तो t16 સુધી કાઢીએ t16 is equal to a plus 15 into d a 120 plus 15 into 5 120 plus 75 195 એટલે n બાજુવાળા બહુકોણના અંદરના ખૂણાનો સરવાળો અંદરના ખૂણાનો સરવાળો 180 થી વધુ ન હોય માટે n is equal to 16 અશક્ય હવે n is equal to 9 માટે t9 is equal to a plus 8d a 120 plus 8 into 5 120 plus 40 160 એટલે
આ 9 બાજુ વાળો બહુકોણ છે એના 9મું શિરોબિંદુ જે છે એ ત્યાં આગળ ખૂણો 160 અંશનો બને છે, એટલે એ પાસેના ખૂણા જે છે એ પૂરક કોણ હોય એ પ્રમાણે આ 180 થી વધી જાય છે, એટલે n બરાબર 16 માટે અશક્ય થાય છે, બરાબર. એટલે n is equal to 9 અને n is equal to 9 માટે 9મું પદ 160 અંશ એટલે 9મું જે શિરોબિંદુ છે ત્યાં આગળ ખૂણો 160 અંશનો થાય છે, એટલે n બાજુ એટલે 9 બાજુ વાળો બહુકોણ છે એમાં 9મા શિરોબિંદુ આગળ ખૂણો 160 અંશનો થાય છે, જે 180 થી ઓછો છે. પાસેના ખૂણા બહુકોણમાં પાસેના ખૂણા પૂરક હોય એ પ્રમાણે આ 180 થી વધી જાય છે, માટે આ અશક્ય છે. સમગુણોત્તર શ્રેણી A1 A2 A3 up to an માં પ્રત્યેક પદ શૂન્યેતર એટલે શૂન્ય સિવાયની કોઈ પણ વાસ્તવિક સંખ્યા હોય અને k greater than or equal to 1 માટે ak plus 1 upon ak is equal to r અચળ હોય તો તે શ્રેણીને સમગુણોત્તર શ્રેણી કહે છે. A1 is equal to a લેતા સમગુણોત્તર શ્રેણી a ar square ar cube and so on મળે. a ને પ્રથમ પદ r ને સમગુણોત્તર શ્રેણીનો સામાન્ય ગુણોત્તર, સમગુણોત્તર શ્રેણીનું nમું પદ an is equal to a into r raised to n minus 1. સમાંતર શ્રેણીમાં આપણે બીજું પદ માઈનસ પહેલું પદ કરતા હતા, અહીંયા ગુણોત્તર r શોધવા માટે બીજું પદ ભાગ્યા પહેલું પદ અથવા ત્રીજું પદ ભાગ્યા બીજું પદ એ રીતે આપણે ગુણોત્તર શોધી શકીશું. a plus ar plus ar square plus and so on plus a into r raised to n minus 1 ને શાંત સમગુણોત્તર શ્રેઢી કહે છે, શ્રેણીનો સરવાળો શ્રેઢી. જ્યારે a plus ar plus ar square plus and so on plus a into r raised to n minus 1 plus and so on ને અનંત સમગુણોત્તર શ્રેઢી કહે છે. સમગુણોત્તર શ્રેણીના પ્રથમ n પદોનો સરવાળો. ધારો કે સમગુણોત્તર શ્રેણીનું પ્રથમ પદ એ સામાન્ય ગુણોત્તર r, તો Sn is equal to a plus ar square plus and so on plus a into r raised to n minus 1. Sn is equal to a into r raised to n minus 1 upon r minus 1. ગુણોત્તર 1 કરતા મોટો હોય તો આ સૂત્ર વાપરવાનું અને ગુણોત્તર 1 કરતા નાનો હોય તો a into 1 minus r raised to n upon 1 minus r. અંશ અને છેદમાંથી માઈનસ કોમન લઈ લીધા એટલે આ સૂત્ર બની ગયું. પણ ગુણોત્તર 1 કરતા નાનો હોય તો આ સૂત્ર વાપરીશું, ગુણોત્તર 1 કરતા મોટો હોય એટલે કે r 1 કરતા મોટા હોય તો આપણે આ સૂત્ર વાપરીશું. જો r is equal to 1 હોય તો Sn બરાબર a plus અહીંયા r is equal to 1 તો a કેટલી વખત n વખત તો na થાય. સમાંતર શ્રેણીમાં પ્રથમ પદ a તો સમગુણોત્તર શ્રેણીમાં પ્રથમ પદ a. સમાંતર શ્રેણીમાં તફાવત શોધો તો બીજું પદ માઈનસ પહેલું પદ કરતા હતા, જ્યારે સમાંતર શ્રેણીમાં ગુણોત્તર શોધવામાં આવશે, ગુણોત્તર કઈ રીતે શોધાશે તો બીજું પદ ભાગ્યા પહેલું પદ કરાશે અથવા ત્રીજું પદ ભાગ્યા બીજું પદ અથવા ચોથું પદ ભાગ્યા ત્રીજું પદ, તો એ ગુણોત્તર સમાન આવે તો એ સમગુણોત્તર શ્રેણી કહેવાય. સમાંતર શ્રેણીમાં ક્રમિક પદોનો તફાવત સમાન આવે અને સમાંતર શ્રેણી કહેવાય. બીજું પદ માઈનસ પહેલું પદ, ત્રીજું પદ માઈનસ બીજું પદ, ચોથું પદ માઈનસ ત્રીજું પદ, એમાં તફાવત સમાન આવે તો સમાંતર શ્રેણી. આમાં ગુણોત્તર સમાન આવશે. ગુણોત્તર કેવી રીતે લેવાનું? બીજું પદ માઈનસ પહેલું પદ. ગુણોત્તર એટલે આ r કેવી રીતે લેવાનું? a બીજું પદ માઈનસ પહેલું પદ અથવા ત્રીજું પદ માઈનસ બીજું પદ અથવા ચોથું પદ માઈનસ બીજું પદ ભાગ્યા પહેલું પદ, ત્રીજું પદ ભાગ્યા બીજું પદ અથવા ચોથું પદ ભાગ્યા ત્રીજું પદ, એ રીતે આપણે ગુણોત્તર શોધવાનો. ગુણોત્તર એટલે ભાગાકાર કરવાનો, પણ ભાગાકાર બીજા પદ ભાગ્યા પહેલું પદ અથવા ત્રીજું પદ ભાગ્યા બીજું પદ, આમાં ગુણોત્તર સમાન આવશે. સમાંતર શ્રેણીમાં તફાવત સમાન આવતો તો ક્રમિક પદોનો તફાવત, જ્યારે આમાં ગુણોત્તર સમાન આવશે.